في أطهر أرض قلبي قد طاف ولبى الله، ونسيت متاعب دربي في مكة إي والله، في مكة إي والله. أبصرت الكعبة أغلى بيت زكاه الله، وأياد تدعو المولى، فمضيت لأدعو الله، فمضيت لأدعو الله. في أطهر أرض قلبي قد طاف ولبى الله، ونسيت متاعب دربي في مكة إي والله، في مكة إي والله. ولثمت الحجر الغالي وذكرت رسول الله، من أهدى الرأي الغالي لما ألهمه الله، لما ألهمه الله. في أطهر أرض قلبي قد طاف ولبى الله، ونسيت متاعب دربي في مكة إي والله. مكة مكة أحب مكة، في القلب مكة أرض الحبيب. من يأتي زائر يلقى البشائر، خير البقاع فيا مجيب. اكتبها لنا قريبا، فإن لنا حبيبا تعلق قلبه فيها. نزور ومن نحب الله، لخير من أحب الله. حنين الروح فيها، سكون القلب فيها. مكة مكة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مولا अज़ल से तेरी रहमत का सहारा है, मेरा हर गाम ज़िल्लत में मेरी कोशिश खसारा है। तेरी है बादशाही इस जहां में,
ज़ात बाला है मेरे मौला لسه في الأيام بقية، لسه في الأحلام كمان. إني أخسر مش قضية، بس أسلم استحالة. الحياة رايحة وجاية، يعني مش مستعصباني. حتى لو هزعل شوية، بكرة تضحك ليا تاني. كل حاجة ضايعة راجعة، كل جرح وليه نهاية. النهاردة نبكي دمعة، بكرة نفرح، دي الحكاية. في قلوب أوقات تخن، في قلوب غيرها غلابة. احنا مش عايشين في جنة، بس برضو مش في غابة. كل حاجة ضايعة راجعة، كل جرح وليه نهاية. النهاردة نبكي دمعة، بكرة نفرح، دي الحكاية. في قلوب أوقات تخن، في قلوب غيرها غلابة. احنا مش عايشين في جنة، بس برضو مش في غابة. يا لا 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 لا، يا لا 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 لا، يا لا 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 لا، يا لا 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 لا، يا لا 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 لا، يا لا 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 لا. حابب المكتوب وراضي، كل واحد خد نصيبه. واللي راح من ايدي عادي، هيقابلني في يوم واجيبه. سهل حرك اي ساكن، خطوة وسباق وعدي. دنيا وتحددني، لكن ايوه انا قبلت التحدي. كل حاجة ضايعة راجعة، كل جرح وليه نهاية. النهاردة نبكي دمعة، بكرة نفرح، دي الحكاية. في قلوب اوقات تخن، في قلوب غيرها غلابة. احنا مش عايشين في جنة، بس برضو مش في غابة. كل حاجة ضايعة راجعة، كل جرح وليه نهاية. النهاردة نبكي دمعة، بكرة نفرح، دي الحكاية. في قلوب أوقات تخن، في قلوب غيرها غلابة. احنا مش عايشين في جنة، بس برضو مش في غابة. يا لا 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 لا، يا لا 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 لا، يا لا 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 لا، يا لا 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 لا। পেজে ছাড়বে না, বাবারটা তোমার পেজে ছাড়বে না, এগুলো আর দরকার আছে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আলহামদুলিল্লাহ ওয়া শুকরুলিল্লাহ ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল্লাহ, আম্মা বাদ। আপা এখানে আসুন। আমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম একটা স্থান, যেই স্থানে বাবা আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, মা হাওয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, ওনারা যখন একটা ভুল করলেন, নবী রাসূলরা কোনো গুনাহ করতে পারে না। ভুল করলেন, ওনার দুজনে ভুল হয়ে গেল। ভুল হয়ে যাওয়ার পরে বাবা আদম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ ফালাইলেন শ্রীলঙ্কায়। আদম পাহাড় আছে শ্রীলঙ্কা। মা হাওয়াকে ফালাইলেন জেদ্দা শরীফ বলা হচ্ছে, যে মা এখানে শোয়া আছে। পৃথিবীর প্রথম মা, প্রথম বাবা, একজনকে ফালাইলেন আল্লাহ গুসা হয়ে, অভিমান করে শ্রীলঙ্কায়। আর একজনকে ফালাইলেন জেদ্দায়। পৃথিবীতে মাত্র দুইজন মানুষ, আর কোনো মানুষ নেই। আকবরাতুল হাওয়া ওনার জেদ্দায় গেছে, দেখি আমরা এক পাক যাইতে পারি কিনা। মা হাওয়া আলাইহিস সালামের মাজার শরীফ জিয়ারত করা উচিত, কারণ তিনি আমাদের সকলের মা। ইয়া আইয়ুহান নাসু তাকু রাব্বাকুমুল্লাযী খালাকাকুম মিন নাফসিন ওয়াহিদাতিন ওয়া খালাকা মিনহা যাওজাহা। আল্লাহ একজন থেকে সকলকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি হলেন বাবা আদম। মা হাওয়া বাবা আদমের পাথরের হাড্ডি মোবারক থেকে আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন। দুইজন দুই জায়গায় 350 বছর কাঁদলেন। কিতাবে আসছে বাবা আদমের চোখ মোবারকের পানি দিয়া নদী হয়ে যাইত, নদী হয়ে গেছে। এত চোখের পানি তিনি ছেড়েছেন, কারণ 120 ফুট লম্বা বা কম বেশি, যাই হোক, বাবা আদমের বডি মোবারকটা ছিল। তাই আরাফা কেন হলো, এই আরাফাতের ময়দানটা কেন হলো? ভালো লাগতেছে, এখানে যতবারই আসছি, রৌদ্র ছাড়া তো আর কখনোই আসি নাই।
মনে হচ্ছে যে বৃষ্টি নামবে কিনা, কারণ আমাদের এই সফর মনে হয় না নামলে তো বেড়া ভালো। বৃষ্টির সময় দোয়া করতে পারি, আল্লাহ মনে হয় আমাদের সফর কবুল করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ, আম্মা বাদ। সারা জীবন আমরা শুনেছিলাম, সারা জীবন আমরা আলেম ওলামা পীর মাশায়েখদের কাছে শুনেছিলাম যে রহমাতুল লিল আলামিনের লালিত পালিত স্থানটা কথা শুনছিলাম আমরা। আজকে সেই প্রাণের স্পন্দনের যেই জায়গাটা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই পৃথিবীর সমস্ত কিছু আল্লাহ সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু আল্লাহ রহমাতুল লিল আলামিন যাকে বানিয়েছিলেন তিনি ছিলেন আমার নবী রহমাতুল লিল আলামিন। এই আধুনিক যুগেও এই এলাকার অবস্থান আমরা দেখতেছি। তাহলে সে 1400 বছর আগে রহমাতুল লিল আলামিন 4 বছর 2 মাস কম বেশি হবে, 4 বছর 2 মাস মা হালিমাতু সাদিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার যে হুজরা মুবারক, এইটা ছিল মেইন বাসভবন, আর পাশের এটা ছিল বারান্দা। এখানেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লালিত পালিত হয়েছিলেন। 1 দিন নয়, 2 দিন নয়, 3 দিন নয়, 4 দিন নয়, একটানা 4টা বছর, একটানা 4 বছর 2টা মাস এই পাহাড়ের পাদদেশেই। আপনারা দেখেন রৌদ্র আছে, কিন্তু এখানে কিন্তু গরম লাগতেছে না। কেন গরম নাই? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলো সারা জাহানের সমস্ত কিছুর জন্য রহমাতুল লিল আলামিন। রহমত মানে করুণা, করুণা মানে দয়া। এই দয়ার সাগর যাকে আল্লাহ বানিয়েছিলেন, সেই দয়ার সাগরের অবস্থানের জায়গাটা এই জায়গা। আমাদের দেশ অনেক দূর, ইচ্ছা করলে আমরা এখানে আসতে পারি না, ইচ্ছা করলে আমরা আসতে পারবো না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দয়া করে আমাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কদম মোবারকের ছোঁয়া এই পাহাড়ে হাজার ও হাজার বার লেগেছে। এই এরিয়ায় রহমাতুল লিল আলামিনের ছোঁয়া মোবারক হাজার হাজার বার লেগেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে এখানে আসা কবুল করেছেন। এটা অত্যন্ত শুকরিয়ার বিষয়, শুকরিয়ার ব্যাপার। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে আমরা শুকর আদায় করি, সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই জায়গাটা, এই যে মাঠটা দেখতেছেন, বাউন্ডারির পরে যে মাঠ, এই মাঠের মধ্যেই রাসূল করিম রাউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম তিনি মাঠের কোনায় বসে থাকতেন। আর এই এলাকার যে বাড়িঘর দেখতেছেন, এখন তো আধুনিক যুগ, অনেক সুন্দর সুন্দর বাড়ি হয়েছে এই যে পাশে পাহাড়ের পরেই, কিন্তু ওই সময় তো কোনো বাড়িঘর ছিল না। কোনো রকম বেড়া ডুরা দিয়ে তারা থাকতেন, কোনো রকম টিনের ছাপড়ার মধ্যে থাকতেন বা পাথরের ছাপড়ার মধ্যে থাকতেন। তো বাচ্চারা এখানে খেলাধুলা করতেন। রাসূল করিম রাউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম তিনি বসে থাকতেন। কিন্তু বিকালবেলা যখন বাচ্চাদের স্ব বাবা মা যখন তাদের বাচ্চাদেরকে নিতে আসতো, বিশেষ করে বাবা যখন আসতো, তখন কিন্তু রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই মাঠের কোনায় বসে বসে তিনি চোখের পানিগুলি ছেড়ে দিয়ে কাঁদতেন। আর চোখের পানিগুলি, চক্ষু মোবারকের পানিগুলি ছেড়ে ছেড়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁদতেন যে সবার বাবা আসে, আমার বাবা তো আমাকে নেওয়ার জন্য আসে না, আমার বাবা কোথায়? রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মাঠের মধ্যে নিজে খেলাধুলা করতেন না, কিন্তু বাচ্চারা খেলাধুলা করতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে থাকতেন। এইটাই সেই মাঠ। যদি সুযোগ হয়, যদি ঢুকতে পারি, ঢোকার যদি সুযোগ হয়, মা হালিমাতু, আগে তো পানির খুব কষ্ট ছিল, মা হালিমাতু সাদিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এই পাহাড়ের একটু পাদদেশেই রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে কুয়ার পানি দিয়ে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে কুয়ার পানি দিয়ে
মা হালিমাতু সাদিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা গোসল করিয়েছিলেন, সেই কুয়াটা এখনো শুকায় নাই। সুবহানাল্লাহ বলুন। সেই কুয়াটা এখনো শুকায় নাই, যে কুয়ার পানি দিয়ে নবীজিকে পাক শাক করে খাওয়াইতেন মা হালিমাতু সাদিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। ওই কুয়ার পানিটা এখনো আছে, কিন্তু আমরা হয়তো নিচে নেমে গেছে, আমরা হয়তো নিচে যেতে পারবো না। ওই কুয়াটাও কিন্তু এখন এখানে আছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে শুকর আদায় করি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এমন একটা জায়গায় আমাদেরকে অবস্থান করার তৌফিক দিয়েছেন। আমি সারাটা বাংলাদেশে নবী নবী করে ঘুরি। সেই নবীর রমজান, 17ই রমজান মসজিদে নববী শরীফের গম্বুজ মোবারকের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমি লিখেছিলাম, নবীদের নবী আমাদের নবী, নবীদের নবী আমাদের নবী, ভালোবাসেন যাকে জাহানের সবই, ভালোবাসেন যাকে জাহানের সবই। জবলে রাজাবালে নূর নবীর ছোঁয়াতে, অন্ধকারে শুই পাওয়া যায় চেহারার আলোতে। চাঁদ সুন্দর না নবী সুন্দর ভাবেন সাহাবী, চাঁদ সুন্দর না নবী সুন্দর পাবেন সাহাবী। চাঁদের চেয়েও বেশি সুন্দর আমাদের নবী, চাঁদের চেয়েও বেশি সুন্দর আমাদের নবী। নবীদের নবী আমাদের নবী, নবীদের নবী আমাদের নবী, ভালোবাসেন যাকে জাহানের ছবি। কালের পূর্বে দাবি করেন খাদিজা, বাজারের কাফনের কাপড় দিবেন না আমায়, তাই বড় কাফন দিবেন আমারও দাবি। জব আমার কাফন দিবেন আমাদের দাবি। যে চিনেছে সে পেয়েছে নূরের নবী, যে চিনেছে সে পেয়েছে নূরের নবী, যে চিনেছে সে পেয়েছে নূরের নবী। মা হালিমাতু সাদিয়া, আগে তো বাচ্চা লালন পালন করার সিস্টেম ছিল। মা হালিমাতু সাদিয়া মক্কায় গিয়েছেন বাচ্চা আনার জন্য, কিছু হাদিয়া পাবেন। সবাই ধনী ধনী ঘরের মানুষগুলিরে নিয়ে গেছে। আমার নূরের নবী বাবা নাই, আমার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাবা নাই, এই কথা শুনে কেউ আমার নবীকে নেয় নাই। কিন্তু মা হালিমাতু সাদিয়া কিতাবে আসছে, মা হালিমাতু সাদিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তিনি বলেন, স্বামী সহ গিয়েছিলেন, যে 16 দিনের বাচ্চা এত হাসতে পারে না কিন্তু কাঁদতে পারে। কিন্তু স্বামীকে বললেন, আমার মনে হয়েছে এই বাচ্চা মনে হয় আমার সাথে একটু মুচকি হাসি দিয়েছে, আমি এই বাচ্চাকে ছাড়া যাব না। এই বাচ্চাকে কুলে নিলেন। মা হালিমাতু সাদিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা কুল মুবারকে নেওয়ার পরেই, যার বাচ্চাটা অহরহ কাঁদছিলেন দুধের তৃষ্ণায়, মা হালিমাতু সাদিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধ বাবা যিনি, তাকে ডাক দিয়ে বললেন, ইসমা ইসমা শোনো শোনো। কি শোনাইবা? বলতেছেন যে আমার বাচ্চা, তোমার বাচ্চাটা কাঁদছিলেন, কেন কাঁদছিলেন? যে তোমার দুধ নাই, দুধ না থাকার কারণে, তোমার দুধের স্তনে দুধ না থাকার কারণে কাঁদছিলেন। কয় তুমি দেখে যাও, এই বাচ্চাকে আমি কুল মোবারকে নেওয়ার সাথে সাথে আমার দুধের স্তনে দুধে ভরে গেছে, আমি এই বাচ্চাকে ছাড়া যাব না। আমি গজল লিখেছিলাম মা হালিমাতু সাদিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে নিয়ে, তোমরা সবাই করো দোয়া আমার লাগিয়া, নবীর সবাই করো দোয়া আমার লাগিয়া, নবীর বাড়ি যাব পাগল সাজিয়া, নবীর বাড়ি যাব পাগল সাজিয়া। মা
হালিমা তোমায় পেয়ে বড় খুশি হয়ে যায়, জীর্ণ শীর্ণ গাধা মায়ের হৃষ্ট পুষ্ট হয়ে যায়, তোমায় নিয়ে গাধা মায়ের যায় যে দৌড়ায়া, নবীর বাড়ি যাব পাগল সাজিয়া, নবীর বাড়ি যাব পাগল সাজিয়া। বাবা আদম মা হাওয়া দুইজনকে খুঁজছেন, কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না, কারণ মাত্র দুইজন মানুষ। এই খুঁজতে 350 বছর পরে বা 360 বছর পরে এই ময়দানটায় দুইজনের সাথে দুইজনের সাক্ষাৎ হয়ে গেল। সাক্ষাৎ হয়ে যাওয়ার পরে বাবা আদম আলাইহিসসালাম মা হাওয়া আলাইহিসসালামকে বিবাহ করতে চাইলেন। তার আগে আরো অনেক কথা। তা আরাফাতের ময়দান এই জন্যই হলো 350 বছর পরে তাদের সাথে দুইজনের সাথে দেখা হলো। এই দেখা হওয়ার নামটাকেই বলা হয় আরাফা। যে আরাফা মানে পরিচয়, যে 350 বছর পরে আম্মাজানের সাথে দেখা হলো। এই দেখাটার নামই হলো আরাফা পরিচয়। তো যখন বাবা আদম আলাইহিসসালাম আর মা হাওয়া সাক্ষাৎ হলো 350 বছর পরে, উভয়কে চায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন, জিবরাইল আদমকে বলো, যদি হাওয়াকে শাদী করতেই চায় তাহলে মহারণা আদায় করতে হবে। নবীজি তখনও পৃথিবীতে আসবেন আরো কত হাজার বছর পরে। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নবী আদম বললেন, আমার কাছে টাকা নাই, পয়সা নাই, ধান নাই, চাল নাই, রুটি নাই, ভাত নাই, আমি মহারণা আদায় করব কি দিয়ে? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জিবরাইলকে বলে দিলেন, বলে দাও এই আদমেরই একজন সন্তান আছে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ওই নবীজির উপর 10 বার অথবা 20 বার দুরূদ শরীফ সালাতু সালাম শরীফ পড়লেই এই বিবাহের মহারণা আদায় হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। আদম আলাইহিস সালাম মা হাওয়া 20 বার বা 10 বার, আদম আলাইহিস সালাম 20 বার অথবা 10 বার দুরূদ সালাম পড়লেন, মহারণা হয়ে গেল। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই আরাফাতের ময়দানে তাদেরকে সংসার শুরু করতে দিলেন না। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, এই যে আরাফাতের ময়দানে না আসলে হজ হবে না, এখানে আসতেই হবে। আমাদের উমরা না, বড় হজ মিলকের সামনে আসবে। এই বড় হজ করতে হইলে এখানে আসতেই হবে। দিন প্রহরের পর থেকে বেলা ডোবার আগ পর্যন্ত 1 সেকেন্ড অবস্থান করলেও হজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। তো আল্লাহ তো জানেন নবী ওদিকে সম্মান না করার কিছু মানুষ এই পৃথিবীতে আসবে। আল্লাহ জানে না? নবী ওলিদেরকে সম্মান না করার কিছু মানুষ এই পৃথিবীতে আসবে, এটা আল্লাহ জানতেন। জানার কারণে যে এই আরাফাতের ময়দানে এই পরিচয়ের জায়গায় না আসলে হজ হবে না, এটা আল্লাহর বড় কৌশল ছিল। কৌশলটা কি? তোরা নবী ওলিদেরকে সম্মান করবি না, নবী ওলিদেরকে ইজ্জত করবি না, আমি আল্লাহ এমন সিস্টেম করব যে নবী ওলিদেরকে সম্মান করতে তোমরা বাধ্য। কেন? এখানে আদম হইল নবী, মা হাওয়া তো নবী না, নবীর স্ত্রী তিনি হইলেন আল্লাহর ওলি। তো যখনই তোমরা আরাফাতের ময়দানে হজ করতে আসবে আর নবীর ইজ্জত করবা না, ওলির ইজ্জত করবা না, এইটা করার কোনো সুযোগই তোমাদের নাই। আরাফাতের ময়দানে আসলেই নবীদেরকেও সম্মান করা হয়ে যাবে, ওলিদেরকেও সম্মান করা হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। তো যাই হোক, এই সেই আরাফাতের ময়দান, এইটাই হবে হাসরের ময়দানের হেড অফিস। এই হেড অফিসটা যাইতে যে আজকে যে ফিলিস্তিনিদেরকে মারতেছে, এই ফিলিস্তিনের কারণ বিশাল সিংহাসন হবে। এখান থেকে ফিলিস্তিনের বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত বিচার কার্যের হেড অফিস থাকবে, ফিলিস্তিনের বাইতুল মুকাদ্দাস সহ। এখানেই আল্লাহ বিচার কার্য শুরু করবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানেই আমাদের সকলের পক্ষে ওকালতি করবেন। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। তো এই সেই আরাফাতের ময়দান, যেখানে বিদায় হজের ভাষণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন। বিদায় হজের ভাষণে হায় হায়, এখন তো আমাদের মাইক লাগে, তো আপনারা 5 জন 7 জন, এই জন্য সমস্যা নাই। কিন্তু যদি এখানে আজকে 40 জন আসতো তাহলে আমার একটা মাইকের দরকার হইতো। কিন্তু 1,24,000 সাহাবীর সামনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
এই পাহাড়ে উঠে বা পাহাড়ের আশেপাশে বক্তৃতা করলেন, সামনের মানুষ যেমন শুনেছে, পিছনের 1,24,000 সাহাবী পিছন থেকে একই রকম শুনেছে। সুবহানাল্লাহ বলেন। ওই নবীর উম্মত আমরা, যিনি মাইক ছাড়া কথা বলেছেন, সে কাছের মানুষ যেমন শুনছে, দূরের মানুষের তেমনই শুনছে। উনি হলেন আমাদের রহমাতুল আলামিন। এই জায়গা থেকে এখানে বিদায় হজের ভাষণ রাসূল দিয়েছেন। এখানে হজের খুতবা হয়েছিল এবং মসজিদরা দেখাবো ইনশাআল্লাহ, যেখানে এখন খুতবা হয়। তা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হজটা পুরাটাই নবী এবং ওলিদের স্মৃতি। হজটা পুরাটাই নবী এবং ওলিদের স্মৃতি। মুজদালিফার ময়দানে এখানে আরেকটা ঘটনা ঘটছে যে আরাফাতের ময়দানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মাগরিব আর এশা পড়েন নাই, এখান থেকে মাগরিব এশা না পড়ে মুজদালিফার ময়দানে চলে গেছেন। আল্লাহ আইন করছেন মুজদালিফায় আইসা রাত্রি যাপন করতে হবে। তাও কেন? বাবা আদম আলাইহিস সালাম, মা হাওয়ার শাদী মোবারক হলো এখানে, তাদের বিবাহ মোবারক হলো এখানে, কিন্তু তাদের সংসার শুরু হয়েছে। ইলিয়াস, আমি আরাফাতের ময়দানে আসি ওই আমার ওই নাতনি জামাইদের নিয়ে, হ্যাঁ পরে কথা বলবো। তো কি জানি বললাম, শাদী হয়েছে, বিবাহ হয়েছে এই ময়দানে, কিন্তু সংসার শুরু হয়েছে তাদের মুজদালিফার ময়দানে। তা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন, জিবরাইল, নবী ওলিদেরকে সম্মাননা করবে না, আমি প্রত্যেকটা হজের স্মৃতি নবী ওলিদেরকে নিয়ে রাখবো। এই জন্য সংসার শুরু হলো মুজদালিফায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আইন করলেন, আদম যেহেতু এখানে সংসার শুরু করছেন, হজের 6টা ওয়াজিবের একটা ওয়াজিব বানিয়ে দিলাম, প্রথম ওয়াজিবটা বানিয়ে দিলাম। আদম যেহেতু এখানে খোলা আকাশের নিচে শুয়ে সংসার করছেন, কোনো ঘর ছিল না, বাড়ি ছিল না, আমি হজের 6টা ওয়াজিবের একটা ওয়াজিব বানিয়ে দিলাম। আদম আর হাওয়া যেখানে প্রথম সংসার শুরু করছেন, এই জায়গাটায় না আসলেও হজ হবে না। যদি হজ কবুল করে নাই, তাহলে দম দিতে হবে, খাসি কোরবানি করতে হবে। এইরকম একটা আইন আল্লাহ করে দিলেন। সেই মুজদালিফায় গেলেও নবী এবং ওলিদের স্মৃতিকে পালন করা হবে, নবী ওলিদের সম্মান করা হবে। সেই ময়দানে আমরা দেখতে দেখতে যাবো ইনশাআল্লাহ। তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বিধি বিধান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে এই ময়দানে অবস্থান করেছেন, আমাদেরকে আসার তৌফিক দিয়েছেন। যে আল্লাহ এত বড় দয়া করেছে, তুই আল্লাহ দরবারে শুকরিয়া আদায় করি, আলহামদুলিল্লাহ। আমরা একটু নবীজির সালাম দিয়ে একটু পরিশ্রম করে আলহামদুলিল্লাহ ওয়া শুকরুলিল্লাহ ওয়া সালাম। মহিলাদের না ওঠে, উঠলে বাবা উঠবে, হ্যাঁ তাহলে ইজ্জত যাবো, সব দাদার ইজ্জত যাবো। তা আলহামদুলিল্লাহ ওয়া শুকরুলিল্লাহ ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল্লাহ, আম্মা বাদ। এই পাহাড়ের নাম জাবাল সুর, মানে হিজরতের পাহাড়। রাসূল করিম রাউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম যখন এই মক্কাতুল মুকাররমায় ইসলামের কালেমার দাওয়াত দিতে দিতে কাফেররা যখন বেশি বিতৃষ্ণা অনুভব করলো যে আমাদেরকে উনি ডিস্টার্ব করছেন, আমাদেরকে উনি কষ্ট দিচ্ছেন, আমাদের বাপদাদা ধর্ম চুনকালি দিয়ে আমাদেরকে নতুন এক ধর্মের দাওয়াত দিচ্ছেন, এই চিন্তা করে, এই ভাবনা করে তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের ফন্দি তারা আঁটল। তার মধ্যে ইদিয়াম করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কোরআনুল কারীমে আল্লাহ আলোচনা করেছেন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তারা কী করতে চেয়েছিল, কীরকম ধরনের কষ্ট দিতে চেয়েছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে তারা সিদ্ধান্ত নিলেন, গোপনে সিদ্ধান্ত নিলেন যে তাকে আমরা দেশ থেকে বের করে দেব। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক, আমরা তাকে দেশ থেকে বের করে দিব, আমাদের এই এলাকায়, আমাদের এই মক্কাতুল মুকাররমায় থাকতে দেব না। আবার ফন্দি করলে ভয়া কতলুক যে আমরা তাকে প্রয়োজনে যদি সে এই পথ থেকে, এই রাস্তা থেকে বিরত না হয়, তাইলে আমরা তাকে কতল করব, অথবা আমরা তাকে বয়কট করব, তার সাথে কথা বলা হবে না, তার সাথে চলাফেরা হবে না, তার সাথে লেনদেন হবে না, কোনো কিছুই আমরা তার সাথে করব না। এই ধরনের তিনটা সিদ্ধান্ত নিলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনুল কারীমে। আবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দিলেন, বন্ধু আপনার বিরুদ্ধে তো তারা এরকম ধরনের দুর্বিসন্ধি করেছে, আপনাকে তারা কতল করবে, আপনাকে এখান থেকে বের করে দিবে, আপনাকে তারা দেশান্তরিত করবে, এই ধরনের অনেক কিছুই তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সিদ্ধান্ত দিলেন যে আপনি আর মক্কাতুল মুকাররমায় থাকবেন না, আপনি আর এখানে অবস্থান করবেন না, আপনি মদিনাতুল মুনাওয়ারায় আপনার হিজরতের জায়গা, যেটা
আপনার রওজা মুবারক যেখানে হবে, আপনার বিশ্রামের জায়গা যেখানে হবে, ওই জায়গায় আপনি চলে যাবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই দিন চলে যাবেন, যেই দিন হিজরত করা শুরু করবেন, ওই দিন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাসার মধ্যে শুয়ে আছেন। এমত অবস্থায় হঠাৎ করে কাফেররা যেই দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করবেন, বের হয়ে যাবেন, ওই দিনই কাফেররা তাফসিরে আসছে 70 জন অথবা 100 জন কাফের ডাল তলোয়ার নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে হুজরা মুবারক, বাড়ি মুবারক, ওই বাড়ি মুবারকের চতুর্দিকে দাঁড়িয়েছিলেন। তো রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বললেন, তুমি আমার কাছে থাকো। যখন সত্যি বের হয়ে যাবেন, সত্যি বের হয়ে যাওয়ার প্রাককালে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বললেন, নাম হাসান হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমার বাবাকে, মা ফাতেমাতুজ জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার হাজবেন্ডকে বললেন যে তুমি আমার এই ইয়ামনি চাদর মোবারক মুড়ো দিয়ে তুমি এখানে শুয়ে পড়ো, আমার খাটে শুয়ে পড়ো। কিন্তু আমরা সাধারণত একটা কথা জানি, সবসময় জেনে থাকি, যদি কোনো বাবা মাকে কোনো যা শত্রু, কোনো কুচক্রী মহল বাবা মাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য বা তাদেরকে হত্যা করার জন্য, তাদেরকে শহীদ করার জন্য যদি কেউ আসে, বাবা মাকে না পাইলে রাগ করে কিন্তু ছেলে মেয়েকে মেরে যায়। তা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি চিন্তায় পড়ে গেলেন, যেহেতু চতুর্দিকে কাফেররা দাঁড়িয়ে আছে, সকাল হলেই রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তারা শহীদ করে দিবেন। এখন এই খাটের মধ্যে আমাকে শোয়ার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন যে আমি তো শুইলে এখানে নির্ঘাত আমাকে তারা হত্যা করে ফেলবে, আমাকে শহীদ করে ফেলবে, কোনো সন্দেহ নেই। এই চিন্তাও করতেছেন, আবার চিন্তা করতেছেন কথাটা তো রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কারণ নবীজিকে আল্লাহ বলেছেন ওমা ইয়ানতিকু আনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহয়ুন ইউহা। নবীজি নিজের থেকে কিছু বলেন, যা আল্লাহ বলতে বলেন, যা আল্লাহ বলায় তাই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন। এখন আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা চিন্তায় পড়ে গেলেন, আমি তো এখানে শুইলে শহীদ হয়ে যাব, আবার কথা যদি অমান্য করি তাইলে আল্লাহর কথাই অমান্য করা হবে, কারণ আল্লাহ বলছেন আমার কথা ছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কথা বলেন না। তো এই চিন্তা করে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আমি আমার জীবন চলে যাক, কিন্তু আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা মোবারক আমি অমান্য করব না। এই চিন্তা করে তিনি রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাট মোবারকের মধ্যে শুয়ে পড়লেন। যাওয়ার সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আলী, আমার মক্কায় কিছু দেনা পাওনা আছে, আমার কিছু দেনা পাওনা রয়ে গেছে, টাকা পয়সা লেনদেন রয়ে গেছে মানুষের সাথে, আমার এই লেনদেনগুলি তুমি মক্কায় থেকে পরিশোধ করে তুমি মদিনাতুল মুনাওয়ারায় চলে আইসো। সুবহানাল্লাহ, মদিনাতুল মুনাওয়ারায় চলে আইসো। আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন, দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমাকে মৃত্যুর খাটে শোয়ায়া, আমাকে শহীদ হওয়ার খাটে শোয়ায়া আপনি যাওয়ার সময় বলতেছেন তুমি আমার দেনা পাওনা পরিশোধ করে মদিনাতুল মুনাওয়ারায় চলে এসো। ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার মৃত্যুর খাটে শোয়ায়া আবার বললেন মদিনায় যাইতে, আমার বুঝ হয়ে গেছে আজকে আমার এই ইন্তেকালের খাটে শোয়ার পরেও আজরাইলের বাপেরও ক্ষমতা নেই আমার জান এখানে কবজ করা, কারণ যেহেতু আপনি বলেছেন মদিনায় আইসো, তাইলে আমি মদিনা শরীফ না যাওয়া পর্যন্ত আমার মরণ হবে না। সুবহানাল্লাহ। অথচ শিওর যেহেতু 70 জন কাফের ডাল তলোয়ার নিয়ে দাঁড়ানো, এখানে ওরে পাইল, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাবেন না, আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে পাইলেই তারা শহীদ করে দিবেন। কিন্তু যখন নবীজি বললেন তুমি মদিনাতুল মুনাওয়ারায় আইসো, তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বুঝতে পারলেন যে আমার এখানে শোয়া হবে কিন্তু আমার মরণ হবে না। সেই রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পাহাড়ের মধ্যে 3 দিন 3 রাত অবস্থান করেছিলেন। আবু বকর সিদ্দিকের ঘটনা আমরা জানি, বাকিটা আমরা গাড়ির মধ্যে বলবো না ইনশাআল্লাহ। এখন আমরা একটু মোনাজাত করি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। রাসূল করিম রাউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এই রাস্তা অথবা এই রাস্তা দিয়ে যাওয়া আসা করতে মাঝে মধ্যে। এই যে বাড়িটা, এটা যেমন বারান্দা আর ঘর ছিল না বুঝাই যায়, ঘরটা একটু বড় আর বারান্দাটা একটু ছোট, একটু ছোট। যে বুড়ির কাটার কথা শুনছে, কাটা দিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এইটাই সেই বুড়ির বাড়ি, এইটাই সেই বুড়ির অবস্থানটা। এটা ছিল তার বাড়ি, আবার এটার একটা ছোট্ট দরজা ছিল, সেটাও বোঝা যেতেছে। এই মেহমান আসলে এখানে বসাইতো। আগে তো মানুষ গরিব ছিল বেশি, এই জন্য পাথর দিয়ে ঘর বানিয়েছে, তো
কোনো রকম ঘর বানাইছে। তো এটা হলো বেলকনিটা, আর এইটা হলো মেন বাড়িটা। তো বড়ই গাছের গোড়াটা এই যে এখানে ফালাই দিচ্ছে, বাংসে কোন বাংলারে ফালাই দিচ্ছে। তো যাই হোক, আইন এই বড়ই গাছটা দেখতে যান। একখানা আমাদের দেশের ভাগ্য অনেক ভালো, আবার বললে অনেক খারাপ। 1400 বছর পর্যন্ত এই বড়ই গাছটা কেউ ভাঙে নাই। 1400 বছর পর্যন্ত এই বড়ই গাছটা গুনি পোকায় ধরে নাই। 1400 বছর পর্যন্ত এই বড়ই গাছের গোড়াটা উলি পোকায় খায় নাই। কিন্তু 1400 বছর পরে নির্মম ইতিহাস আমার বাংলাদেশের এক কুলাঙ্গার আলেম এই বড়ই গাছটা 1400 বছর পরে ভেঙে থেকে গেছে। নাউজুবিল্লাহ বলবেন না? সারা বিশ্বের থেকে এত আলেম আসলো, কেউ কোন দেশের আলেম এই বড়ই গাছটা বাংলা, আমার বাংলাদেশের আলেম সে খুব বড় হুজুর হয়ে গেছে, সে আইসা এই বড়ই গাছটা ভেঙে গেছে। তো এই বুড়ি যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এত লোক মুসলমান হলো কেন, কারণ কি? অন্য বহুত কারণের মধ্যে অন্যতম কারণ হলো নবীজিকে কেউ গালি দিলে নবীজি কাউকে গালি দিত না, নবীজিকে কেউ প্রহার করলে নবীজিকে কেউ প্রহার করেন, নবীজি কাউকে প্রহার করতেন না। এই সমস্ত আচরণ মোবারকের কারণে লক্ষাধিক সাহাবি হয়ে গেল, ঈমান আনলো। এই বুড়িও একদিন, 2 দিন, 3 দিন নবীজি যাইতেছে ঠিকই, কাটা আর দেয় না। কাটা না দেওয়ার কারণে নবীজি জিজ্ঞাসা করে বুড়ির বাড়িটা কোথায়। এই বুড়ির বাড়ি জিজ্ঞাসা করে, বুড়িতে এখানে জিজ্ঞাসা করে এই ঘরে আসছেন। আসার পরে বুড়িকে দেখতে আসার পরে বুড়ির মনটা গলে গেল। আমি যাকে প্রতিনিয়ত কষ্ট দিচ্ছি, আমি যাকে প্রতিনিয়ত কষ্ট দেই, তিনি আমাকে দেখতে আসছেন। এই চিন্তা করে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আর কোনো কথা নাই, আপনি যে কালেমার দাওয়াত দিতেন ওই কালেমাটা আমাকে পড়ায় দেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আর একটা মুজিজা, ওই যে একটা পাথর দেখা যায় সবার উপরে, হ্যাঁ সবার উপরে একটা পাথর দেখা যায় একটা বাউন্ডারির পাশে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই পাথরটা কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখান দিয়ে যাইতেছিলেন, এই পাথরটা বেয়াদবের দলেরা, মুনাফিকের দলেরা ওখান থেকে মেরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শহীদ করতে চেয়েছিলেন, নাউজুবিল্লাহ। কিন্তু যখন ওই পাথরটা, এরা অনেক লোক একসাথ হয়ে পাথরটা মারার জন্য চেষ্টা করলেন, আপনারা খেয়াল করেন, পাথরের নিচে ছোট্ট একটা পাথর আছে, দেখা যায়, ওই পাথরটার নিচে বাউন্ডারির সাথে যে পাথরটা, ওই পাথরটার নিচে ছোট্ট একটা পাথর দেখা যায়। আমার নবীকে বলছিলেন, বুইসতু ইলান নাসি খালকা বুইসতু ইলান নাসি কাফাতান ওয়া উরসিলতু ইলাল খালকি কাফা। আমি, মুসলিম শরীফের হাদিস, আমি শুধু মানুষের নবী না, আমি সমস্ত মানুষের নবী, ওয়া উরসিলতু ইলাল খালকি কাফা, এবং সমস্ত মাখলুকাতের নবী। এই সমস্ত মাখলুকাতের মধ্যে পাথরটা একটা মাখলুকাত। সেই জন্য দেখেন, ওই পাথরটা যখন ফিকে মারতে চেয়েছিল অনেকগুলো কাফের একসাথ হয়ে, ছোট্ট পাথরটা তিনি চিন্তা করলেন, আমিও তো এই নবীর উম্মত, সুবহানাল্লাহ। ওই ছোট্ট পাথরটা ওই বড় পাথরের নিচে আইসা হাজির হয়ে গেলেন। সেই 1400 বছর আগে পাথরটা ওখানে ঢুকছে, আজও পর্যন্ত পাথরটা সেইভাবে চলে আছে। আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম মুজিজা, এই মুজিজা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে এই বুড়ির এই জায়গায় আসার তৌফিক দান করছেন। বুড়ি পরবর্তীতে মুসলমান হয়েছে, এটা কিতাবে পাওয়া যায়। পরবর্তীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله
روحي حبك في المنام إليه رمى كل كربك صلى الله عليه. قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك. قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول. سبحان الله مولانا بديع الكون سوانا علي القدر نعبده ستير الخلق سبحانه حميد الرب نحمده بسر الحمد لله عظيم الجاه نشهده بأن الكل لله. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله الحمد لله all praises to Allah all praises to Allah. الحمد لله الحمد لله all praises to Allah all praises to Allah. I never thought about all the things you had given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حصت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب دلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى. أوه 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 كن أنت تزداد جمالا. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك سلام. मेरा दीन और दुनिया मदीना